بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس گھر میں روزانہ سورت فلق اور سورت الناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ خواب میں سمندر نظر آنا جلدی شادی ہونے کی علامت ہے۔ ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن سے کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے والا انسان ذہنی دباؤ، ٹینشن سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو کبھی شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ بھنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر کھا لیں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ کالی مرچ کے روزانہ استعمال سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت باہ بھی بڑھتی ہے۔ جلد اچھی کرنی ہے تو خالی پیٹ بادام کھاؤ، اس سے کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے جسم میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھانا صحت مند ہونے کی ضمانت ہے۔ پالک کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑ لینے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایز اور لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ناشتے میں ابلا انڈا کھانے سے وزن اور موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والے انسان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ گردوں کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پینا چاہیے۔ طاقت میں کمی ہو جائے تو مصری کی ڈلی چوس لو۔ تپدق سے رہائی چاہتے ہو تو گنے کا جوس پیو۔ اگر نزلہ زکام سے گلا دکھتا ہو تو نمکین پانی کے غرارے کرنے چاہیے۔ ناظرین، اگر دانتوں کا درد ہونے لگے تو انگلی سے مسوروں پر نمک کا مساج کرو۔ چپس بنانے سے قبل آلو کاٹ کر نمک ملا کر پانی میں ملا دیں تو اس سے چپس خستہ بنے گی۔ بالوں کی خشکی ختم کرنے کے لیے انڈے میں دہی اور سرکے کا تیل ملا کر مساج کریں۔ کھانے میں کالی مرچ کے استعمال سے قبض کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ موشن نہ رک رہے ہوں تو دال میں دہی ڈال کر کھائیں، موشن رک جائیں گے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ چلنے سے قبل کھجور کھا لیا کرو، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے پورے بدن کو طاقت ملتی ہے، کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، جو روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے سستی ہو جاتی ہے، زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بدہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، زیادہ بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر
या किसी और बीमारी का सामना न हो। किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर नींबू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धो लें। सुबह सवेरे पड़ी हुई शबनम चेहरे पर मलने से चमक पैदा हो जाती है। पुदीने का इस्तेमाल करने से न सिर्फ सर दर्द और मतली का खात्मा होता है, बल्कि ये सीने की जकड़न, हलक और फेफड़ों की सोजिश को दूर करता है। पुदीने का रोजाना इस्तेमाल दमे के मरीजों के लिए कारआमद है। नाजरीन, अपनी आंखों को बेहतर रखना है तो सोने से पहले पांव पर तेल लगाकर सोएं। औरत के पेट पर काले दाग हो तो एक कीड़ा मसल दें। चेहरे को तरोताजा रखना है तो कच्ची गाजर खाओ। जिस मर्द में मर्दानगी कम होने लगे तो लहसुन ज्यादा इस्तेमाल करें। जो औरतें हमेशा जवान रहना चाहती हैं वो निहार मुंह बादाम का इस्तेमाल करें। पेट लटक जाए तो कद्दू के तेल की मालिश करनी चाहिए। चेहरे पर झुर्रियां हो तो लीमू का छिलका मसल दें। नाजरीन, होंठ लाल सुर्ख करने हैं तो होंठों पर मक्खन लगा लिया करें। बूढ़े हो गए हैं तो देसी अंडे की जर्दी खा लिया करें, जवानी वापस लौट आएगी। कम उम्र नजर आना चाहते हो तो निहार मुंह पानी पिया करो। जवानी वापस लानी है तो अखरोट खाया करो। नाजरीन, एक गिलास पानी में 3 कतरे सौंफ के तेल के मिलाकर चंद दिन पी लें। आपका पेट और वजन कम होना शुरू हो जाएगा। पेट की गैस को जल्दी खारिज कर देने से दिमाग की रग कभी नहीं फटती। अगर सुबह निहार को उठकर भुने हुए चने खाओ तो आपकी शुगर काफी हद तक कम हो सकती है। 2 आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी नहीं तोला जा सकता: इंसाफ करना और मुआफ करना। जो खीरा ज्यादा खाते हैं उनको सांस की बीमारी नहीं होती। जिसकी 2 बेटियां होती हैं उस बंदे का रिज़्क बढ़ता रहता है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। निहार मुंह गर्म पानी के इस्तेमाल से दांत मजबूत हो जाते हैं। शुगर वाले मरीज शकरकंदी और चुकंदर का इस्तेमाल ना करें। वजन कम करना है तो 2 चीजें इस्तेमाल कर लें। कलवंजी लीमू के रस में भिगोकर खुश्क करके पीस लें। सुबह शाम 1 चुटकी खाएं। इंशाअल्लाह चंद दिन में वजन कम हो जाएगा। कोशिश करें हर हफ्ते 2 रोजे रख लिया करो। इससे मोटापा रफ्ता रफ्ता कम हो जाता है। पैदल चलने से गैस की शिकायत कम हो जाती है और तेज रफ्तार चलना पेट को कम करता है। नाखून सफेद करने हैं तो अदरक वाले पानी में डबो दें। नाखून मोती जैसे सफेद हो जाएंगे। खीरे को छिलके समेत खाने से जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है और मैदे में जलन नहीं होगी। फूल गोभी का रस छाइयों पर लगाने से छाइयां खत्म हो जाती हैं और चेहरे का रंग निखर जाता है। सोते वक्त अपनी आईब्रोज पर सरसों का तेल मसल दो। नजर की कमजोरी दूर हो जाएगी। रात का खाना ना खाकर सोने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। रात का खाना जरूर खाएं, चाहे 2 खजूरें ही क्यों ना हो। ज्यादा टेंशन लेने वाले को मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है। दही मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखता है। ज़हनी टेंशन से दिमाग कमजोर हो जाता है। खाने से कबल 1 इलायची खा लेने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। कच्चा दूध पीने से
रंग कभी काला नहीं होता। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी हर नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।